ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಕರ್ತನ ನಾಮವನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸೋಣ. ಆತನು ಘನತೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಆತನು ಮಹೋನ್ನತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಸರ್ವದಲ್ಲೂ ಉನ್ನತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಏಸಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸು. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ನೀವಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಸಪ್ಪ. ನೀ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಪ್ಪ. ಈ ಆರಾಧನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಂದೆಯೇ. ಹಾಲೆಲೂಯ. We welcome you Jesus. We welcome you Holy Spirit. Thank you Lord. ಪಾಪಿದಾವೆ ಉಮಕ್ಕೆ ನನ್ರಿ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನೀವೇ ಅಯ್ಯ. ನೀ ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡೋಣ. ಆತನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಆತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಭಯದಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಆತನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯ. ತಂದೆ ನೀವೇ ಅಯ್ಯ. ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ನೀವೇ ಅಯ್ಯ. ಎಲ್ಲವ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆ. ಎಂದೆಂದು ಯಾವ
ಹುಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ஏசப்பன விதயத்தைಯಿಂದ நம்ம அப்பா உம்மை தான் நம்பியிருக்கிறோம் ஏசப்பா. எங்க முகங்கள் பிரகாசம் அடைகிறது தகப்பனே. அவர் பாதத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ஜெபிக்கிறோம். We trust in you Lord Jesus என்று சொல்லலாம். உம்மை தான் நான் பார்க்கிறேன், பிரகாசம் அடைகின்றேன், அவமானம் அடைவதில்லை. அப்பா நான் உமது பிள்ளை. அவர் பிள்ளைகளை அவர் ஒரு நாளும் கைவிடுவதில்லை. அதை நம்பலாமா? தேங்க்யூ ஜீசஸ் என்று சொல்லுங்க. தேங்க்யூ ஜீசஸ். அவர் கண்கள் நீதிமான்களே பார்க்கிறதா? நாமளும் ஏசப்பாவே பார்க்கலாமா? Let us fix our eyes on Jesus alone. It's all about Jesus. Hallelujah. Thank you Jesus என்று சொல்லுங்க. கண்கள் நீதிமானை பார்க்கின்றதா?
He is my everything. He is my all. எங்களுக்கு எல்லாவற்றுமா இருக்கிறார் ஏசப்பா. ஏசப்பா இல்லாமல் நாங்க இல்லை. Hallelujah. Thank you Jesus. He is my everything. He is my all என்று சொல்லி அவரை பாடலாமா? Thank you Jesus என்று சொல்லுங்க. ஏசப்பாவை மகிமைப்படுத்துங்க. அவருக்கு ஆராதனைகளை செலுத்துங்க. உங்க இதயத்தை முழுவதும் அவருக்கு ஒப்பு கொடுங்க. Hallelujah. Thank you Jesus. கரங்களை தட்டி இங்கிலீஷ் பாடலை பாடி அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்த அவருக்கு சொல்லுங்க. நீங்க தான் ஏசப்பா, எங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லுங்க. எல்லாமே நீங்க தான் ஏசப்பா என்று சொல்லுங்க. தேங்க்யூ ஜீசஸ். ஏசப்பா மேலே நம்ம சாய்ந்து கொள்ளலாமா? அவரே எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொள்வார். ஹல்லேலூயா. ಚಲಿಸು ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಇಳಿದು ಬಾಯಿಸುವೆ. இல்லாமல் நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன். இல்லாமல் முடியாது ராஜா. நீங்க வாங்க சப்பா. ஆவியானவரே நீங்க வாங்க, எங்களை நடத்துங்கப்பா. உம்முடைய ஆராதனை, உம்முடைய சபை ஆண்டவரே உமக்கு விட்டு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. முழுமையாக உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறோம் இயேசுவே. எங்களை நடத்தும் ஆவியானவரே. ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆಯು ನೀಗಲಿ ಯೇಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ ನನ್ನ ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಲಿಸು ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ಚಲಿಸು ಆತ್ಮನೇ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ
ಕ್ರಮ ಪಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ ಭೂಮಿಯು ಕ್ರಮ ಪಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ನೆರವೇರುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಫಲಗಳು ಕಾಣುವಂತೆ ಚಲಿಸು ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಲಿಸು ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ವರಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಘನಪಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಚಲಿಸು ವರಗಳು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಘನಪಡುವಂತೆ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಚಲಿಸು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ವಿಸ್ತರಿಸುವಂತೆ ಚಲಿಸು ಚಲಿಸು ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಲಿಸು ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚಲಿಸು ಆತ್ಮನೇ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ இவ்வளத்தானா ஹல்லேலூயா இவ்வளத்தானா நாங்கள் ஆராதிக்கிற தேவன் உண்மை உள்ளவர் ஹல்லேலூயா எவ்வளோ பேர் நேத்திலிருந்து ஏசப்பாவை பார்க்க காத்திருந்தீங்க ஹல்லேலூயா அப்படின்னு காத்திருந்தா நீங்கள் பாக்கியவான்கள் ஹல்லேலூயா ஏசப்பாவை தேடி எவ்வளோ பேர் அன்பாக ஓடி வந்தீங்க ஹல்லேலூயா யாரான அன்பாக ஓடி வந்திருந்தா ஏசப்பா உங்களை தேடி வந்திருக்கிறார் அவர் வார்த்தை சொல்லுகிறது நீங்கள் என்னை தேடி வந்தால் நான் உன்னை தேடி வருவேன் என்று ஹல்லேலூயா அவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் வாக்கு மாறாதவர் ஹல்லேலூயா என்றென்றைக்கும் உண்மை உள்ளவர் நாங்கள் தப்பாக போகும் பொழுது அவர் என்றுக்கும் எங்களுக்கு உண்மை உள்ளவராகவே இருந்தவர் ஹல்லேலூயா அவரை ஆராதிக்கலாம் சமூகமே என் பாக்கியமே ஓடி வந்தேன் உம்மை நோக்கிட குரல் கேட்க ஏசப்பா குரல் கேட்க ஓடி வந்தேன் ஆண்டவரே ஹல்லேலூயா நீங்கள் ஆசையோடு ஓடி வந்திருந்தால் இன்றைக்கு அவருடைய குரலை கேட்க போகிறீர்கள் ஆமென் ஹல்லேலூயா ஏசப்பா இங்கே இருக்கிறார் ஹிருதயங்களை தொட போகிறார் ஹல்லேலூயா நோக்கிட ஓடி வந்தேன் உம்மை நோக்கிட குரல் கேட்க ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா
ராஜா என் பாவம் நீங்கிட எடுத்தீர சிலுவையே என்ன உம் அன்பு என் பாவம் நீங்கிட எடுத்தீர சிலுவையே என்ன உன் அன்பு தென்றலே தென்றலே கல்வாரி தென்றலே தென்றலே கல்வாரி தென்றலே அசைவாடும் ஆட்கொள்ளும் என்னில் ஆளுகை செய்யும் அசைவாடும் ஆட்கொள்ளும் என்னில் ஆளுகை செய்யும் உம் சமூகமே உம் சமூகமே என் பாக்கியமே ஓடி வந்தே உம்மை நோக்கிட ஓடி வந்தே உம்மை நோக்கிட உம் குரல் கேட்க ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா இயேசு ராஜா எத்தனையோ எழில் மிகு காட்சிகள் கண்டாலும் எல்லாமே மாயையா எத்தனையோ எழில் மிகு காட்சிகள் கண்டாலும் எல்லாமே மாயையா தண்ணீரே ஊற்று தண்ணீரே தண்ணீரே ஊற்று தண்ணீரே உம் நதியில் ஒவ்வொரு நாளும் நான் மூழ்கணுமே உம் நதியில் ஒவ்வொரு நாளும் நான் மூழ்கணுமே சமூகமே என் பாக்கியமே இயேசுவே என் பாக்கியமே ஓடி வந்தே உம்மை நோக்கிட ஓடி வந்தே உம்மை நோக்கிட குரல் கேட்க ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா இயேசு ராஜா ராஜா இயேசு ராஜா ஆமென். எவ்வளோ பேர் எங்களை தேடி வந்தாலும் அவர் எங்களை தேடி வந்ததை போல ஆகுமா? அல்லேலூயா. எனக்காக அவர் இந்த மண்ணான உலகத்துக்கு இறங்கி வந்தாரே, அவரை பார்க்கலாம். அல்லேலூயா, அவரை பார்க்கலாம். அல்லேலூயா, எங்களை ஒப்பு கொடுக்கலாம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. Bind us together, Lord. அப்பா, எங்களை சபையாக இணைத்திடுமே சப்பா. அல்லேலூயா. அப்பா இயேசு, எங்கள் ஹிருதயங்கள் பிரிந்திருந்தால் ஆண்டவரே எங்கள் ஹிருதயங்களை தேற்றும் இயேசுப்பா. இயேசுவே, இதோ இந்த பாடலின் அர்த்தம் அதுதான். அல்லேலூயா. There is only one God. ஒரே ஒரு கடவுள், ஒரே ஒரு ராஜா, ஒரே ஒரு பாடி. ஒரே ஒரு பாடினா அந்த பாடியானது நம்ம சபை தான். அல்லேலூயா. நாங்கள் சபையாக இணைந்திட, அப்பா சபையாக இணைந்துமை துதித்திட எங்களுக்கு பலன் தாரும் ஆண்டவரே. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆவியானவரே, எங்களை தேற்றும், எங்களை தொடும், எங்கள் சபைக்காக ஜெபிக்கிறேன். எங்கள் சபையின் மேல் உன் அக்கினி இறங்கட்டும். என் சபையில் உன் அக்கினி எப்பொழுதுமே எரிந்து கொண்டிருக்கட்டும் ஆண்டவரே. Bind us together with the cords of your love, Lord. With the cords of your love, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. அன்புக்கு உதாரணமாக இறங்கி வந்தீரே. அந்த
அன்பின் உதாரணத்தை நாங்கள் காமிக்கும்படி உன் கிருபை எங்கள் மேல் இறங்கட்டும் இயேசுவே. எங்களுக்குள்ள இருக்கிற வெறுப்புகள் எல்லாம் நீங்கட்டும். உன் அன்பு எங்களை நிறைப்பட்டும் ஆண்டவரே. ஆவியின் வரங்கள் எங்களை செயல்படுத்தட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில். Oh, I pray in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Bind us together, Lord. Bind us together with thoughts that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together in love. Inor vaati bind us together. Bind us together, Lord. Bind us together with thoughts that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. There is only one God. There is only one God. There is only one thing. There is only one body, and that is why I sing. There is only one God. There is only one King. There is only one body, and that is why I sing. Bind us together, Lord. Bind us together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. Bind us together in love. Hallelujah. ಈ ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4:19. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರ್ 4:19. ಫಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ 4:19. ನನ್ನ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವನು. ಆಮೆನ್. ಬಟ್ ಮೈ ಗಾಡ್, but my God shall supply all your need according to his righteousness in glory by Christ Jesus. Amen. ನನ್ನ ದೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಇನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಆಮೆನ್. எல்லா குறைகளை அவர் நீக்க வல்லவர். ஆமென். அவருடைய கிருபையின் ಐಶ್ವರ್ಯத்தின்படி ಆಮೆನ್ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ ಆತನ ಪ್ರಭಾವದ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಮುಂದೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು. அவர் ஐஸ்வர்யம் அவருடைய கிருபை பெரிದಾனது. ஹalleluya. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Heavenly Father, we thank you. We give all the glory. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾದದಲ್ಲಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ನೀನು ದೊಡ್ಡವನು. ನಿನ್ನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ
ನಿನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೊರತೆ ನೀಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡು. ಸಾಕ ಯೇಸುವಿಗೆ போதுமா? மரித்தவராக இருக்கக்கூடாது. ஜீவன் உள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறோம். ஜீவன் உள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறோம். ஜோரா கைಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡಿ. Pray in the spirit. ರಬಕ್ಕರ ದಾಮ ಲೂಬಾದರಾಗದ ರಬಕ್ಕಬದಲ ಮಗಬದರಗ ಶಂದರ ಬಬದ ರಬದರಗಬದ ಶಬಕ್ಕಬದರದರರರರರರರರ ರಬಬಬಬಬಲ ಶಂದರ ಓರಿಕಾರ ಬಬಬಬ ಓರಲ ಬಬ ರಬಬಬ. பரிசுத்தாவி இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். பரிசுத்தாவி இறங்கிக் கொண்டிருக்கிறார். ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲೇಬೇಡಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸಿ. ಪರಿಶುದ್ಧಾವಿಯಾನವರ ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ತಂಗೋ. ಶಗರಾಬಕ್ಕರ ದಾರಾಬ ಓರ ಬಬಾಬರ ಶಂದರ ಬಬ. ஹalleluya. அவர் நல்லவர். இந்த கண்மலையானவரே, என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே. ஆமென். கைகளை உயர்த்தி சொல்லலாமா? ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே, ஆராதனை உமக்கே. ஹalleluya. கைகளை தட்டி பாடலாமா? செய்தி மகிழ செய்தி சிறுகளில் இடவில் மகிழ செய்தி. தூயவரே தூயவரே என் துணையாளரே எல்லா துதிக்கு பாத்திரரே. தூயவரே என் துணையாளரே எல்லா துதிக்கு பாத்திரரே. கைகளை உயர்த்தி அல்லேலூயா. உமக்கே ஆராதனை, உமக்கே உமக்கே ஆராதனை, உமக்கே ஆராதனை, உமக்கே. இந்த பலவீன நேரங்களில் கிருபை தந்தீரையா நீரையா. இந்த பலவீன நேரங்களில் உந்தன் கிருபை தந்தீரையா. இயேசு ராஜா என் பலனானே, எதற்கும் பயம்
வந்து பாடிடுவே பாடிடுவே இந்த உயிருள்ள நாட்களெல்லாம் உம்மை புகழ்ந்து பாடிடுவே. ராஜா நீ செய்த நன்மைகளே எண்ணிய துதித்திடுவே துதித்திடுவே. இயேசு ராஜா நீ செய்த நன்மைகளே எண்ணிய துதித்திடுவே. எல்லா ஜோராயே ஆராதனை ஆமென் 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 உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே. இந்த கண்மலையானவர் என்னை காக்கும் தெய்வம் நீரே உம் தெய்வம் நீரே. இந்த கண்மலையானவர் என்னை காக்கும் தெய்வம் நீ. வல்லமை மாட்சிமை நிறைந்தவரே மாட்சிமை நீரே எல்லா மகிமைக்கும் பாத்திரரே பாத்திரரே எல்லாமே மாட்சிமை நிறைந்தவரே எல்லா மகிமை பாத்திரரே. எல்லா கைகளை உயர்த்தி ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை உமக்கே ஆராதனை ஆராதனை உமக்கே. ஜோரா கரங்களை தட்டி கைகளை உயர்த்தி சொல்லலாமா? எந்தன் பலகீன நேரங்களில் உந்தன் தந்தீரையா. ஜோரகாடி எந்தன் பலகீன நேரங்கள் உன் கிருபை தந்தீரையா உன் கிருபை. இயேசு ராஜா என் பலனானீர் எதற்கும் பயமில்லையே. இயேசு ராஜா நானீர் எதற்கும் ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಗೂ ಘನತೆಗೂ ಯೋಗ್ಯನು ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಮನ ತುಂಬಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಎಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರಕ್ಕೂ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಪಾತ್ರನು ನೀನೇ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ.
ಯೇಸುವೇ ಆಮೆನ್. ಸ್ತುತಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಯೆಹೋವ ಹೀರೆಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವ ತೀರಿಸಿದೆ, ಯೆಹೋವ ನಿಸಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯೆಹೋವ ಹೀರೆಯಾಗಿ ಅಗತ್ಯವ ತೀರಿಸಿದೆ, ಯೆಹೋವ ನಿಸಿಯಾಗಿ ಜಯವನ್ನು. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನೀನೇ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಯೆಹೋವ ರಾಫಾ, ರಾಫಾ ನೀನೇ, ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೇ. ಯೆಹೋವ ಶಮ್ಮ ನೀನೇ, ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ನೀನಿರುವೆ. ಯೆಹೋವ ರಾಫಾ ನೀನೇ, ಆರೋಗ್ಯದ. രണ്ട് കൈകളെ ഉയർത്തി ആരാധിಸುವೆವು. ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಹೇಳೋಣ. ಆ ಘೋರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನಮಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಘೋರ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಜಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟೆ, ನಮಗಾಗಿ ಜಜ್ಜಲ್ಪಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣ ನೀಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಮತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ, ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಗಳುವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಮತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ, ದಿನವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೊಗಳುವೆ. ಎರಡು ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ನೀವೇ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೇಳ್ರಿ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು ನಿನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧಿಸ್ತೀರ ದೇವರನ್ನ. ಪ್ರೀತಿಸುವವನು ಮಾತ್ರ ಆರಾಧಿಸ್ತಾನೆ. ஆண்டவரை யார் நேசிக்கிறாரோ அவர் மட்டுமே ஆராதிக்க முடியும். அர்ச்சனா நீ பிரீத்தி உங்க அன்பு அவ்வளோத்தாவா? தகப்பனை ஆராதனை செய்யுங்களே, வல்லமை இறங்கட்டும் உங்கள மேல. பரிசுத்தாவி நிரப்பும்படி ஜெபிக்கிறேன். ஹalleluya, ஹalleluya, ஹalleluya. Thank you Lord, amen. ಎಲ್ಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. God bless you. ಇದ್ರೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, நான் ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. இந்த வாரத்திலே உங்களுக்கு பர்த்டே யாருக்கு? குட். கைகளை நீட்டி இந்த மக்களை ஆசீர்வதிக்கலாமா? தேங்க்யூ லார்ட். எப்சிபாக்காக ஜெபிக்கிறேன். இந்த மகள் மேல் உம்முடைய கரம் இறங்கட்டும். தாயின் கர்ப்பத்தில் இருக்கும்போதே பேர் சொல்லி அணைத்த தேவன், இந்த மகளுக்கு நீங்கள் செய்கிற நன்மைகளுக்காக சோத்திரம். கல்பனாக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். அந்த மகளுடைய பிறந்த நாளை ஆசீர்வதிங்க சுவாமி. தேவ பிரசன்னம் அந்த மகளோடு எப்போதும் இருக்கும்படி நான் வேண்டிக் கொள்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தினால் பிதாவே. கைகளை தட்டி அப்பாவை மகிமைப்படுத்தலாமா? ஆமென்.
ಮಾರ್ಕನ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಗ್ರಂಥ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಮಾರ್ಕ್ எழுதின ಸುವಿಶೇಷಂ ಪುದಿಯ ಏರ್ಪಾಡ್ಲೆ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಸ್ಟಿಮೆಂಟ್ 21ರಿಂದ 25, 21 to 25 2ನೇ சாமிய. அந்த அத்தியாயத்தில் இருக்கிற 2வது ஊமை, second parable in the 4th chapter. First parable is a sower. ಮೊದಲನೇ ಸಾಮ್ಯ ಯಾವುದು? ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವವನು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ. விதைக்கிறவன் நல்ல விதையே விதைக்கிறான். ಇವಾಗ ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? 2ನೆಯ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು கர்த்தனு மாத்தாடுத்தா இದ್ದಾನೆ. 2வது ஊமைய ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். ஒரே அத்தியாயத்தில் 4 ஊமைகள் இருக்க தெரியுமா உங்களுக்கு? ಇದೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಮ್ಯಗಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ. இவ்வளோ ஊமைகள் எதுக்கு சம்பந்தப்பட்டிருக்குது? கர்த்தருடைய வசனத்தை பற்றி ஆண்டவர் பேசியிருக்கிறார். God spoken all the parables here about the word of God. I release the blessing upon your children who are given the offerings in Jesus name. Amen. அப்போ நான் என்ன அர்த்தம்? எல்லாவற்றுக்கும், எங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் பரலோக போகிறதுக்கும் வார்த்தையே அஸ்திவாரம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಅಸ್ತಿವಾರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಮ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ? ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನಾವು 2ನೇ ಸಾಮ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 2ನೇ ಸಾಮ್ಯ 21ರಿಂದ 25. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲ ಬೈಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಯೇಸು ಅವರಿಗೆ, ನೀವು ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ದೀಪವನ್ನು ಪಾತ್ರೆಯ ಒಳಗಾಗಲಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಾಗಲಿ ಇಡುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ದೀಪವನ್ನು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುವಿರಿ. ಆಮೆನ್. ದೀಪವನ್ನು ಎಲ್ಲಿಡ್ತಾರಂತೆ? ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. 2ನೇ ವಾಕ್ಯ 22. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುವುದು, ರಹಸ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟ್ಟ ಬಯಲಾಗುವುದು. 23ನೇ ವಾಕ್ಯ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಜನರೇ ಆಲಿಸಿರಿ. 24, ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯುವರು, ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುವರು. 25 ಹಾಕಪ್ಪ. ಯಾವನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗುವುದು, ಯಾವನಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅವನಿಂದ ಇದ್ದದ್ದನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ? 4 ವಾಕ್ಯನ. 21ರಿಂದ 25 2ನೇ சாமியದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2வது ஊமையை பற்றி ஆண்டவர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். ಇದಕ್ಕೆ முன்பாக ஒரு ஊமையை ஆண்டவர் பேசினார். எது? விதைக்கிறவனுடைய ವಿಧೈ. ಆಮೇನ್. ಎಷ್ಟು ಹೃದಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು? 4 ಹೃದಯವನ್ನು ದೇವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಅಸಡ್ಡೆಯಾಗಿರುವಂಥ ಹೃದಯ. 2ನೇದು ಯಾವುದು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂಥ ಕಡೆ ಏನೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅನ್ಬು ನೆರಂಬಿರ್ಕಣು. ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಿರಬೇಕು? ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. 3ನೇದು ಯಾವುದು? ಮುಳ್ಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಬೀಜ, ಮುಳ್ಳು ಬಳ್ಳಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಂಥ ಬೀಜ. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದ ಹೃದಯ, ಕ್ರಿಸ್ತುವೇ ಸಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಾದ ಇದಯಂ. 4ನೇದು ಯಾವುದು? ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲ. ಅದು 30, 60, 100ರಷ್ಟು ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್. ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡಿ ದೇವರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಈಗ ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ?
இதனை புரிஞ்சிச்ச உங்களுக்கு இந்த வசனங்கள்? ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿದ್ದಾದರೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಓದದೇ ಇರೋರಿಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, படிக்காதவர்களுக்கு நம்ம ப்ராப்ளம் இல்லை. யார் பைபிள் டெய்லி படிக்கிறாரோ அவருக்கு ಕೊಂಚಮಾನಾலும் ಇದು ಅರ್ಥ புரிந்து கொள்ள முடியும். ಆಮೆನ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை யார் யார் புரிந்து கொண்டாரோ அவருடைய பொறுப்பு என்ன? வாட் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் தோஸ் ஹூ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್? ಸಭೆಗೆ ಬರ್ತೀರಾ, ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು? உங்களுடைய பொறுப்பு என்ன? ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಏನು? ದೇವರು ನಮಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕೊನೆಯ ಹೃದಯ ಯಾವುದು? ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲ, 30, 60, 100 ಫಲ ಕೊಡುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ನೆಲ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಬೀಜ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮುಗಿದೇಟ್ಗೆನೆ ಈ ಸಾಮ್ಯವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இந்த ஊமைய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ಏನರ್ಥ? ನೀವು 30, 60, 100 ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವೆನ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್? ஆண்டுடைய வசனத்தை கேட்டீர்களா? என்னுடைய பொறுப்பு என்ன? ಅವರು ಅಂದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಈ ಸಾಮ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊರಪಡಿಸಬೇಕು, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಕು, ಜನಗಳ ಮುಂದೆ ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನೀವು ದೀಪಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂಥ ದೀಪವಾಗಿದ್ದೀರಾ. வசனத்தை கேட்டு அது அப்படியே மூடி வைக்கக்கூடாது என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೆ? ಹಾಗೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬಾರ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದಲ್ಲದೆ ಆತನು ಅವರಿಗೆ ದೀಪವನ್ನು ತಂದು ಕೊಳಗದೊಳಗಾಗಲಿ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಾಗಲಿ ಇಡುವುದುಂಟೇ. ಎಲ್ಲಿಡ್ತಾರಂತೆ ದೀಪವನ್ನು? ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಿರಾರು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಯಾರನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಮಂಚದ ಕಡೆ ಇಡ್ತಾರ? ಯಾರು ಇಡೋದಿಲ್ಲ. ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ಬೆಳಕನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರು. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಅಂದ್ರೇನು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. வெளிச்சம் என்று சொன்ன என்ன? ದೇವ ವಸನங்கள். ಹಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾದರೆ ನಾವು ಬೆಳಕಿನವರು. ನಾವು ಇನ್ನು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಜೀವ ಕೊಡುವ ಬೆಳಕು ಇದೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಬೆಳಕಿನವರು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವಿ ಆರ್ ಚೋಸನ್ ಪೀಪಲ್, ವಿ ಆರ್ ಹೋಲಿ ಪೀಪಲ್. ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜನಾಂಗ. இந்த வசனத்தை என்ன செய்யணும்? ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் அது மூடி வைக்க கூடாது. அநேக ஜனங்களுக்கு அந்த வசனத்தை சொல்ல வேண்டும். எபேசர் 5:3 ಓದೋಣ ಬೇಗ. ಎಫೆಸರ್ 5:3. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೈಂಗಿಕ ಪಾಪವಿರಕೂಡದು, ಯಾವ ಬಗೆಯ ದುಷ್ಟತ್ವವಾಗಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಾಗಲಿ ಇರಕೂಡದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳು ದೇವರ ಪರಿಶುದ್ಧ ಜನರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದವುಗಳಲ್ಲ. உனக்குள்ள என்ன இருக்கக்கூடாது? என்ன இருக்கக்கூடாது? அன்கிளீன்னஸ், விபச்சார ஆவி இருக்கக்கூடாது எங்களுக்குள்ளே.
நாங்கள் காமவிகார ஆவி இருக்கக்கூடாது, நாங்கள் கெட்டதை செய்யக்கூடாது. நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பரிசுத்தமான ஜனங்கள். யாருக்குள்ளே தேவ வசனம் இருக்குதோ அவர் வெளிச்சத்தை ಅಡಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾರಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಇದೆಯೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಯೆಶಾಯ 61 ಯೆಶಾಯ 61 ಯೆರೂಸಲೇಮೇ ಏಳು ಪ್ರಕಾಶಿಸು, ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾಶವೆಂಬಾತನು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಯೆಹೋವನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವುದು. Arise, shine, for the light is come and the glory of the Lord is risen upon thee. ಯೆರೂಸಲೇಮೇ எழும்பு, பிரகாசி, உன் மேலே கர்த்தருடைய ஒளி வந்தது. ಆಮೆನ್. ಏನರ್ಥ? when you heard the word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು, ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಇದೇ ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂಥ ದೀಪ. ಆಮೆನ್. ಫಿಲಿಪ್ಪಿಯರು 2:15, ಫಿಲಿಪಿಯನ್ಸ್ 2:15. ಆಗ ಮುಗ್ಧರು ಪರಿಶುದ್ಧರೂ ಆಗಿದ್ದು ಕಳಂಕರಹಿತವಾದ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ದುಷ್ಟ ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ನೀವು ಕಾರ್ಗತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲದಿಂತಿದ್ದೀರಿ. ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. மூர்க்க சந்ததியின் மத்தியிலே தேவ வசனத்தை காட்டுகிற சுடர்களை போல நீங்க இருக்கிறீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ನೀವು ಯಾರಂತೆ? ಮುಗ್ಧರು, ಪರಿಶುದ್ಧರು. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಸೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮುಗ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋವನೇ ನನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ಆತ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ. ದಟ್ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಗಾಡ್ ಸೀನ್. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೋಡುವಂಥ ಮುಗ್ಧತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅದು ಕಪಟವಾದಂಗಿರುವಂಥ ಮುಗ್ಧತೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಮುಗ್ಧತೆ. ಜನಗಳು ನಿನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀನು ಒಳ್ಳೆದಾಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಮುಗ್ಧತೆ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ನೀನು ಕಾರ್ಗತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಂಥ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಡಲ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಯ ಜನಗಳ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ 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 ಅವರಿಗೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿಬಿಡಿ. ದೇವರು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ದೇವರು ವಾಕ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. 22ನೇ ವಾಕ್ಯ 4:22. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುವುದು, ರಹಸ್ಯವಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟ್ಟ ಬಯಲಾಗುವುದು. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. There is nothing hidden which will not be revealed. ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗದಿರುವಂಥ ಗುಟ್ಟು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. வெளிப்படாத ಸತ್ಯಂ ಎದುಮೇ ಇಲ್ಲೇ. ಬೆಳಕಿಗಿರುವಂಥ ಗುಣವೇನೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸತ್ಯವೂ ಹಾಗೆಯೇ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕೂಡ. வெளிச்சத்துக்கு என்ன குணம்? அது எல்லாருக்கும் ಕಾಣುகிறது, வெளிப்படுகிறது. ದೇವರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಏನಂತ ಏನಿದೆ ಅರ್ಥ? ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೀವೆಂಥ ಸಂದಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ರೂಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀವು ಬಾಗಿಲಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟೇ ಗಟ್ಟಿಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂದಿಯಿಂದಾದರೂ ಆ ಬೆಳಕು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಬೇಕು, ಅದು வெளிப்பட வேண்டும். ಮೂಡಿ வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது, ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ಲೈಟ್.
ಬೆಳಕನ್ನು ಯಾರು ಮುಚ್ಚಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸಾರಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವಿದೆ. ದೇವರು ಕೊಡುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಕ್ಕೆ ಯಾರ ಕೈಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬೆಳಕು ಯಾವುದು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ನನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ದೀಪ, ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಬೆಳಕು. ஆண்டோடைய வசனம் என்ன? அது வெளிச்சம். அது யாரான மூடி வைக்க முடியுமா? முடியாது. அது வெளிப்படவே வேண்டும். ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನೆಲೆಸಿದ್ದರೆ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಲೇಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧದ ಸಾಲ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೊರೆ ಇದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. தேவரு அவகாசಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ஆண்டவர் தருணங்களை கொடுக்கும்போது ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லுங்கள், இயேசு நல்லவர் என்று. சும்மா இருக்க கூடாது. வசனங்களை கேட்டு சும்மா இருக்க கூடாது. The word lives in you. Word is the light. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ದೇವರೆಂಬ ಬೆಳಕು ಮುಚ್ಚಿಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ. நம்மளிருவந்த தேவரெம்ப ಬೆಳಕು ஆண்டவர் என்று சொல்லுகிற வெளிச்சம் மூடி வைக்கிறதுக்காக அல்ல. It is not should be hidden in you. It should be exposed and revealed and bless the people. ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಾಗಬೇಕು, ಜನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆತನು ತನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಳಿಸಿ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲೂಕ 8:17, ಲೂಕ 8:17. ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದ ಯಾವ ರಹಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಬಯಲಿಗೆ ಬಾರದ ಯಾವ ಗುಟ್ಟು. 8:17 ಲೂಕ. ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಾರದ ಯಾವ ರಹಸ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಬಯಲಿಗೆ ಬಾರದ ಯಾವ ಗುಟ್ಟು. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 4:20. 4:20 ಆಕ್ಟ್ಸ್. ನಾವಂತೂ ಸುಮ್ಮನಿಲ್ಲರಾವು, ನಾವು ಕಂಡ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಹೇಳದೇ ಇರಬಹುದು. ಜೋರಾಗೆ ಏನಂತಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ನಾವು ಕಂಡ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, சொல்லவே வேண்டும். It is not optional, it is compulsory. அது உங்களுக்கு சான்ஸ் இல்லை, இல்லை அது ஆப்ஷனல் இல்லை. சொன்னா விட்ட அப்படி இல்லைம்மா. உனக்குள்ள இருக்கிற தேவ வசனங்களை மூடி வைக்காமல் ಜನங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும். ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಅದನ್ನು ಸಾರಿ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20:27, 20:27. ಬೇಗೇರನ ಓದಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೌಲ? ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯ ಮಾಡದೆ ದೇವರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ನಾ? என்ன சொல்றார் பவுலடிகள்? நான் ஒன்றும் மூடி வைக்கவில்லை, கர்த்தருடைய ஆலோசனைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கிறேன். ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳೋಣವಾ? ನಮಗಿನ್ನೂ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆ ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಇನ್ನೂ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಸು. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕಟಿಸಬೇಕು. ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ನಗರ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿ, ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಹಂಚಲ್ಪಡಲಿ, ಸಾರಲ್ಪಡಲಿ, ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಕೀರ್ತನೆ 49ನೇ ವಾಕ್ಯ, Psalms 49.
ವಿಜಯದ ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಯೆಹೋವನೇ, ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಪೇಸವೇ ಕೂಡ ಅದು ಕರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೋಬೇಕು. ಆದರೆ ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಬಾಯೇ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಜಯದ ಶುಭವಾರ್ತೆ ವಾಕ್ಯನಿದೆ, ವಿಜಯದ ಆಮೇನ್. ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಯದ ಶುಭವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರ್ತೇವೆ. ಪಾಪದ ಮೇಲೆ, ಶಾಪದ ಮೇಲೆ, ಸೈತಾನನ ಕ್ರಿಯೆ ಮೇಲೆ ಆತ ಜಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಶುಭವಾರ್ತೆ, ಅದು ವಿಜಯದ ಶುಭವಾರ್ತೆ. 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 4:5, 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 4:5. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕರ್ತನು ಬರುವ ತನಕ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವವರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವನು. ಮನುಷ್ಯರ ರಹಸ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಆತನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವನು. ಆಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಬರತಕ್ಕ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ದೇವರಿಂದಲೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಆಮೆನ್. ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾನೇ ಇರಿ, ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸ್ತಾನೇ ಇರಿ. அந்த வெளிச்சத்தை ஆற விடாதீங்கள், அது எரிந்து கொண்டே இருக்கட்டும். கைகளை மேலே கேத்தி எழுணுமா? கைகளை மேலே கேத்தி ಕಷ್ಟದಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆ, ಸಹಾಯ ಬೇಡಿದೆ, ಅಳಲನ್ನು ಕೇಳಿರುವೆ. ಕಷ್ಟದಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟೆ, ಸಹಾಯವ ಬೇಡಿದೆ, ಅಳಲನ್ನು ಕೇಳಿರುವೆ. ಕೈ ಚಾಚಿ ತೆಗೆದೆ, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯದಿ. ಕೈ ಚಾಚಿ ತೆಗೆದೆ, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿಸಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರುಣ್ಯದಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ, ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ, ಎಂದೆಂದು ನಿನಗಾಗಿ. ನನ್ನ ಜೀವ ಇರೋವರೆಗೂ, ಉರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರುವೆ. எரிந்துகொண்டே இருப்பே எப்போது உமக்காக. என் ஜீவ நாட்களெல்லாம் எரிந்து கொண்டே இருப்பே. ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 4:5 ಅದೇ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀಗ. 1 ಯೋಹಾನ 1:1, 1 ಜಾನ್ 1:1. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಜೀವವಾಕ್ಯವು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಜೀವವಾಕ್ಯವು. ಏನಂತಾನೆ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಯೋಹಾನ? ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಫೇಮಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋ ನಮ್ಗೆ ಆಸೆ ಇರ್ತದ?
ಯಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಏನಿದೆ ವಾಕ್ಯ? ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಯೇಸಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿ. ಸುಳ್ಳಾದ ಗ್ರಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗಲಿ. ಮನುಷ್ಯ ಬರದಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಅಳಿದು ಹೋಗಲಿ. ದೇವರ ಬಾಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಜೀವವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆ ವಾಕ್ಯನ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಾನೆ? அந்த வசனத்தை நாங்கள் காதால கேட்டோம். ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕಿವಿಯಾರೆ, ಕಣ್ಣಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು, ಕೈಗಳಿಂದ. ಭಾಗ್ಯವಂತರು. they are all blessed people. எவ்வளவு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் அந்த வசனத்தை தொட்டு பார்த்திருக்கிறார். அந்த வசனம் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கிறார். அந்த வசனத்தை கண்ணார கண்டிருக்கிறார். அந்த வசனத்தை மனசார கவனித்து கேட்டிருக்கிறார். அவரே நித்திய ஜீவன் தருகிற தேவன். What a blessed people. All the ignorance people, fishermen, ಮೀನು ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಬೆಸ್ತರಿಗೆ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ. ಸಮಸ್ತಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ದೇವರು ಅವರ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾವಾಗ, ಆಮೆನ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮುಟ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಟ್ಬೋದಾ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿರುವಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಮುಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಹೇಳ್ರಿ. வசனத்தை தொட்டிருக்கிறீங்களா? இந்த வசனத்தை தொடும்போது நீங்கள் இயேசுவை தொட்ட மாதிரி தான். அவரே வசனமாக இருக்கிற தேவன். நீங்கள் அதுக்கு முத்து கொடுத்தா ஏசப்பாக்கு முத்து கொடுத்த மாதிரி. அதை நீங்கள் ஆண்டவரே இதை நேசிக்கிறேன் என்று சொன்னால் ಯೇಸುವೆ நேசித்த மாதிரி ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಣ್ಗೊತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯೇಸುವಿನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀರ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಧ್ಯಾನಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಧನ್ಯರು. ಆಮೆನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? மூடி வைக்கிறீங்களா? உங்களுக்கு வெளிப்பட்ட வசனம், what the God is revealed to you, ஆண்டவர் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தினார். ದೇವರು ನಮಗೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡಿಸೋಣ. 24ನೇ ವಾಕ್ಯ ಬೇಗ. 4:24 ಮಾರ್ಕ್ 4:24 ವಾಪಸ್ ಬೇಗ ಹೋಗಿ. ನೀವು ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯುವರು. ನೀವು ಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೊಡುವರು. ಆಮೆನ್. ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? when we hear the word we become accountable, so we must take care how we hear. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದವನು ದೇವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. அர்த்த ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. வசனத்தை கேட்டவன் ஆண்டவருக்கு என்ன கொடுக்கணும்? கணக்கு கொடுக்கணும். ದೇವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಯು ಆರ್ ಅಕೌಂಟಬಲ್ ಟು ಗಾಡ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳುವ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಸರ್? ಅಸಡ್ಡೆಯಾಗಿದ್ದೀರಾ? ವೈರಾಗ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಟುಡೇ ಯು ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಅನಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿ. வாக்கியಗಳನ್ನು கவனிசி கேளி. வசனத்தை கவனித்து கேளுங்கள். இந்த வசனத்தின் அர்த்தம் அதுதான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். நீங்கள் எப்படி கேட்கிறீங்களோ அது ಮುಖ್ಯமானது. ನೀವು ಹೇಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನೀವು ಕಿವಿಗೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ಟೇಕ್ ಹೀಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಹಿಯರ್. ದೇವ ಜನಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ರೈಸ್ತರು ತಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ಉಪದೇಶಕನ ಕೆಳಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.
ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುವಂಥವನು ಬೇಕಿವತ್ತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳೋದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ போனா ಹಂಗೆ ಅದು ಚರ್ಚೆ, ಹಿಂಗೆ போனா ಇದು அப்படி இல்லைம்மா, அப்படி இல்லை. வசனத்தை நன்றா சொல்லுகிறவன் கைக்கிட நீங்கள் இருக்கும்போது, அது நன்றா கேட்கும் போது, அது உங்களுக்குள்ள 30, 60, 100 ಫಲங்களை கொடுக்கும். ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿರಿ. ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಉಪದೇಶಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ. ನೀವು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೆ ಒಂದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ஐயா நான் தூரமாக இருக்கிறேன், எங்கள் பக்கத்திலே ஒரு சர்ச் இருக்குது, அங்கே போகிறேன். இல்லை, பால் ஆஷர் என்று சொல்லுகிற ஊழியக்காரர் சொல்லுகிறார், நீங்கள் உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற சர்ச்சுக்கு போகாதே, வசனத்தை சொல்லுகிற சர்ச் எங்கே இருந்தாலும் அங்கே போ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಸಭೆಗಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಸಭೆ ಅಂತ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಪಾಲಾಶ್ಯರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸೇವಕರು. Because you are accountable what to hear. ஐயோ அந்த ஊழியர் நாங்கள் எதுக்கு ஒரு பற்றி பேசணும், நாங்கள் எதுக்கு ஒரு பற்றி பேசணும்? ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸಹಿಸ್ಕೊಂತ ದೇವರು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳಾದ ಉಪದೇಶಗಳು ಬರುವಾಗ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಜಾಗವನ್ನ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಿದ್ದಾಗೆ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಾರ್ದು, ಒಂದನ್ನು ತೆಗಿಬಾರ್ದು. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವೇನು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ. 2 ತಿಮೋಥಿ 4 2 ತಿಮೋಥಿ 4 2, 3, 4ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಕಾಲವು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸು. 2 ತಿಮೋಥಿ 4:2 ಜನರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸು. ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಡ. ಅವರನ್ನು ಗದರಿಸು. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಹು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡು. ಯಾಕೆ? 3ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಜನರು ಸತ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನು ಕೇಳದಿರುವ ಕಾಲವು ಬರಲಿದೆ, ಬಂದಿದೆ. ಒಂದಾಚ ಇಲ್ಲ? ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಬೋಧಕರನ್ನ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುವ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಬೋಧಕರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವರು. 4ನೇ ವಚನ. ಜನರು ಸತ್ಯವನ್ನು ಕೇಳದೆ ಯಾವ ಕತೆ? ஜோராக பரலோகத்துக்கு போயிந்தே 2 CD வச்சிருந்தார் ஆண்டவர். என்ன CD இருக்குதா பரலோகத்தில்? ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಮ್ಮ? ಈ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾಡ್. ಆತನು ಅಪ್ರಕೃತಿಕವಾದ ದೇವರು. ಆತನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಸಿಡಿ ಪಾಡಿ ಅಲ್ಲ? ಆತ ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆತ ಎಲ್ಲವನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಬೋಧನೆಗಳು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಡಿ. கடைசி நாட்களுக்கு தங்களுக்கு தேவையான போதகர்களை வைத்துக் கொள்வார். ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಜನಕ್ಕೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ದೇವರು ತೊಟ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೂಗ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮನೆ ಕಾರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಸೈಟ್ ತಗೋತೀಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವಂಗೆ ಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಸಿ ಅದಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಾದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಬೋಧಕನ ಕೆಲಸ. ವಸನತೆ சொல்ல வேண்டும். Only word will preserve you. ವಾಕ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದು ದೇವರಾಗಿದೆ. ಆಮೆನ್. ಯೆಶಾಯ 30:10-11ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಯೆಶಾಯ 30:10-11. ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ
ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೈವೋಕ್ತಿ ನುಡಿಯಬೇಡಿ, ನಮಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಡಿ, ನಮಗೊಪ್ಪುವ ಮನರಂಜನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಎಂಟೈಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನಂತಿದೆ, ಎಂಟೈಸಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಶುಗರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್, ಶುಗರ್ ಕೋಟೆಡ್ ಮೆಸೇಜ್. ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿದಂಥ ತಿಂಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸರ್? ವಿಷ, ಡಯಾಬಿಟಿಸು. ಶುಗರ್ ಕೋಟ್ ಇಲ್ಲೇ. ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳಬೇಕು. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನೇ ನಿಮ್ಮ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ. ಜನಗಳ ಏನು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಂತೆ? என்ன டிமாண்ட் ஜனங்களது, சபை ஜனங்களது? நன்மையை சொல்ல நீங்கள் எப்போதும் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லாதீங்கள். உண்மையை சொல்லாதப்பா, பொய்யே சொல்லு பரவாயில்லை, ஆனால் அது எங்களுடைய கேட்கறதுக்கு காதுக்கு நல்லா இருக்கணும். ಎಂಟೈಸಿಂಗ್, ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಳುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕತೆ, ಅಜ್ಜಿ ಕತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇದೆ. ಆ ಜೀವ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. ಏಮೇ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಎಂದಾಗಲಿ, ದೊಡ್ಡ ಸಭೆ ಎಂದಾಗಲಿ, ಆ ಪ್ರಸಂಗಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯರೆಂದಾಗಲಿ, ಅಂಥ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವಂಥ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ, ಹೋಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಜವಾದ ಸೇವಕ. ಆಮೆನ್. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಣದಾಸೆಗಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಜವಾದ ಸೇವಕ. ಅವನಿಗೊಂದು ದಾಹ ಇರುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ನಾನು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕೃತ್ಯಗಳು 20-27ನೇ ವಾಕ್ಯ ತಿರ್ಗಾ ಓದೋಣ. 20-27 Acts. ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಅಪೇಕ್ಷೆಗನುಸಾರವಾಗಿ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಫಾರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅಂಟು ಯು ಆಲ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಎಲ್ಲ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು நான் ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ஆண்டவருடைய எல்லா ஆலோசனைகளை மூடி வைக்காமல் நான் எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். ಎಂತ ಸೇವಕರೇ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ. ವಾಟ್ ಎ ಮೈಟಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಎಂಥ ಸೇವಕ ಆತ ಅಪೊಸ್ತಲನಾದ ಪೌಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನನಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅದು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ, ಕಣ್ಣೀರೋಡೆ. 31ನೇ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲೇ 31ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ? ಜೋರಾಗಿ ನೋಡಿ. ನಾನು 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೆನು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾ, ನಿಮಗಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದನು. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರ ಬೆಲೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ವಿ ಶೆಡ್ ದ ಟಿಯರ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸಾರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಮಾತ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಎ ಪಾಲ್. ನಾನು ಪೌಲನ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ. உங்களுக்கு எப்படி சொன்னேன்? இரவும் பகலும் ஒன்றையும் மூடி வைக்காமல் சொல்லிருக்கிறேன். பணத்துக்காக அல்ல,
கண்ணீரோடு உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறேன் என்று பவுலடிகள் சொல்லுகிறார். வாட் ஏ மினிஸ்டர், ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯುವರು. ಬೇಗ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಪ್ಪ. ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯುವರು, ಇನ್ನೂ ಕೂಡಿಸಿ ಕೊಡುವರು. ವಿತ್ ದ ಸಮ್ ಮೆಷರ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಯು ಯೂಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ மெஷர்ட் டு யூ. ஆமென், ஆமென். என்ன தமிழ் என்ன சொல்றாரு இந்த வசனத்துக்கு? 24. யார் தமிழ்? யாருன்னா படிங்க, பரவாயில்லை. எந்த அளவினால் அளவீர்களோ அந்த அளவினால் உங்களுக்கும் அளக்கப்படும். கேட்கிற உங்களுக்கு ಅಧಿಕ ಕೊಡಲ್ಪடும். ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಕಿಡಿವಿಗೊಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರೋಣ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನೀವೇನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸತ್ಯವಾದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸತ್ಯ ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದಾದರೆ ದೇವರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾನೆ. If you respond to the word of God, God will respond to you. தேவ வசனத்துக்கு நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தால் கர்த்தர் உன் ஜெபங்களை கேட்கிறார். ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ, ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಾ? ನೀವು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ಅಂದರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಥ? ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಸಂಗಿಸುವ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬನು ಸಭೆಯ ಮೇಲೂ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಂಗಿಯ ಮೇಲೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾನೇ ಇದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಾನೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಒಬ್ಬನು ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ದಾಹ, ಹಸಿವು ಇದ್ದವನಿಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಸತ್ಯದ ಆಹಾರ ಸಿಗತ್ತೆ. ஆமென். உங்களுக்கு வசனத்தின் மேலே வாஞ்சை இல்லையா? பிரசங்கிக்கிற வசனத்தின் மேலும் உங்களுக்கு வாஞ்சை இல்லை. அவர்கள் என்ன செய்வார்? சபையின் மேலே, பிரசங்கின் மேலே தப்புகளை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறார். இன்னும் அதிகமான தப்புகளை கண்டுபிடிச்சு கொண்டு அப்படி பாஷ் அப்படி நின்று கொண்டார், இப்படி பேசினார், இதே சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறாரே தவிர, ஆண்டவரே உன் வசனத்துக்கு நான் தாகமாக இருக்கிறேன், மானானது நீருடைய வாஞ்சித்து கதறுவது போல் என் ஆத்மா உமக்காக கதறுதையா. ನೀವೆಷ್ಟು ದಾಹವಾಗಿರ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸತ್ಯವು ಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಅಳಿತೀರಾ ಅದೇ ಅಳತೆಯಿಂದ ನಿಮಗೂ ಅಳಿಯಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆಮೆನ್, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮತ್ತಾಯ 7:2 ವಾಕ್ಯ, ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ 7:2. ನೀವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೂ ತೀರ್ಪು ಆಗುವುದು. ನೀವು ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಕ್ಷಮೆ ದೊರೆಯುವುದು. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 19:27, ನೀತಿಮೊಳಿಗಳು 19:27, ಪ್ರೊವರ್ಬ್ಸ್ 19:27. ನೀನು ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿಯೇ, ಎಂಥ ವಾಕ್ಯ ನೋಡ್ರಿ. ನೀ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Seize my son to hear the instruction that causeth the error from the words of knowledge. இதற்கு தமிழ் படிங்கம்மா. என் மகனே, அறிவை தரு, என் வார்த்தைகளை விட்டு விலக செய்யும் ಬೋಧನೆகளுக்குள் ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳ್ತೀವೋ
ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಏನು ಅಳಿತೀವೋ ಅದೇ ಅಳತೆ. ನಾವೊಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ஒரு ஊழியத்துக்கு கூப்பிட்டிருந்தார் ஒரு சபையில். ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಯ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿರಿ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ. ನಿನ್ನ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಏನು ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ 100ಕ್ಕೆ 35 100ಕ್ಕೆ 50 ಅಂತ ಹಾಕೋದಕ್ಕೇನಿದೆ? ಅವನು ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ அவனுக்கோ அழியல்படுத்த சார். நீங்கள் தாகமாக இருந்தால் சத்தியம் உங்களுக்கு கலப்பால் இல்லாமல் உங்களுக்குள்ள வசனம் போகிறது. ದಾಹವಾಗಿರಿ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂಥ ದೀಪವಾಗಿರಿ. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಂಡಲಗಳ ಹಾಗೆ ಉರಿರಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮನಸಾರೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೇನೆ. ಆಮೆನ್. ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ. ಕೊಳಗದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಬೇಡಿ, ಮಂಚದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಬೇಡಿ. ಅದನ್ನು ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡ್ರಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಉರಿದು ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಆದರೆ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮೇಣದ ಬತ್ತಿಯ தீபத ಕೆಲಸ அதே. அது எரிந்து அருந்து ஒரு நாள் இது இல்லாமல் போகிறது. ஆனால் இருக்கிற நேரமெல்லாம் 1000 ಜನங்களுக்கு வெளிச்சம் கொடுக்கிறது. ನಾವಿರೋ ತನಕ ಅಷ್ಟೇನೆ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡೋಣ. ಆ ಬೆಳಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಎದ್ದು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. Hallelujah. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗಾರಾಧನೆ, ಉನ್ನತರೇ ಆರಾಧನೆ. ಇಲ್ಲ அப்படியே ಮುಂಭಾಗ ವಾಂಗು ಚೆಬಿಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಸುವಾರ್ತೆಯ ಅಭಿಷೇಕ, ಆಸಕ್ತಿ ತಿರ್ಗಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿ. ಅನುಕೂಲ ಇರುವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗಲೂ ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರುವುದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರು. ಸಮಯಂ வாய்க்காலும் வாய்க்க விட்டாலும் சுவிசேஷம் சொல்றதில்லை. எச்சரமாயிரு திமோத்தி. Amen. With the time permits or not, be careful to tell the word of God. Word is the light. ವಾಕ್ಯಗಳೇ ಬೆಳಕು, அந்த ವಸನಗಳೇ வெளிச்சம். ನೀವು ಹೇಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅದು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. எப்படி வசனத்தை கேட்கிறீரோ, you are accountable. ಮೈ ಜೆಂಟ್ಲ್ಮ್ಯಾನ್, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕೇಳ್ತೀವಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಂಬುದಾಗಿ. ಅಳೆಯುವ ಅಳತೆಯಿಂದಲೇ ನಿಮಗೂ ಅಳೆಯಲ್ಪಡುವುದು, ಕೊಡುವವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದು. ವಾಕ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಪುಲ್ಪಿಟೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ನೆಂಟರು, ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ವಾಕ್ಯವೇ ಜೀವ. ஹalleluya. ಯೇಸುವೇ உமக்கு நன்றி. Thank you Lord. காண கிடைக்காத தங்கம் அவர்
வெண்மையும் சிவப்பும் மானதேவன் காண கிடைக்காத தங்கம் அவர் வெண்மையும் சிவப்பும் மானதேவன் தலை தங்கமயமான put your beat tale tabla ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ சுவார்த்த அபிஷேகம் என் மேல வரல. உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற வசனங்களை மூடி வைக்காமல் அநேகருக்கு வெளிப்படுத்துகிற தீபமாக இருந்து ಆಶೀರ್ವದಿಕಪಡುங்கள். ತಲೆಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂತತಿಗಳಿಗೂ ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯೇಸುವಿನ ரத்தத்தில் ஜெய ಇದೆ. ஆமென். உங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்குது. இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் ஜெயம். ಆಮೆನ್. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ ಮಾಡಿ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು. ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
தயவுசெய்து அரிசி வாங்கி கொண்டு போகிறவர்கள் அரிசி வாங்கி கொண்டு போங்கள். ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿಮ್ಮ, ಅಕ್ಕಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು.